नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 12 સાયન્સના નવા વિડીયો લેક્ચરમાં આપ સર્વશ્રીઓનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ગતિમાન વિદ્યુત ભારો અને ચુંબકત્વ વિશે અભ્યાસ કરતા હતા। એમાં આના પ્રીવિયસના લેક્ચરની અંદર આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ આધારિત રિંગના લીધે અક્ષ પરના બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા મેળવી। જસ્ટ એક વખત રિવિઝન કરાવી દઉં। विद्युत प्रवाह आधारित रिंगना लीधे अथवा लूपना लीधे अक्ष पर ना बिंदुए चुंबकीय क्षेत्रनी तीव्रता आर त्रिज्यानी रिंग लीधी थी। आई जेटलो विद्युत प्रवाह पसार थतो तो रिंगना केंद्र थी अक्ष पर आर त्रिज्यानी रिंग थी। रिंगना केंद्र थी अक्ष पर एक्स अंतरे अने आपणे स्मॉल आर कहता। पी बिंदुए अक्ष पर केंद्र थी एक्स अंतरे आवेला पी बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी ऑफ एक्स। सूत्र मोस्ट इम्पोर्टंट है म्यू 0 आई आर स्क्वेर अपॉन 2 आर स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर रेस टू 3/2 मोस्ट इम्पोर्टंट सूत्र है। हाँ, जो त्रिज्या स्मॉल ए हो तो म्यू 0 आई ए स्क्वेर अपॉन 2 ए स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर रेस टू 3/2। हवे आपणे जुदा जुदा किस्साओ लेवाना छे। आ तो एक ज आटो हतो रिंगनो, परंतु आवी एन आटा धरावतुं लूप होय, एन आटा धरावती रिंग होय, एन आटा धरावती रिंगना लीधे तो एक आटाना लीधे म्यू 0 आई आर स्क्वेर अपॉन 2 आर स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर रेस टू 3/2। तो बीजो आटो होय तो एना लीधे पण आटલું જ प्लस त्रीजे आटो होय तो एने लीधे पण आटલું જ प्लस अने बधाईनो सरवाळो करी अने जो एन आटा होय तो एन वखत आनो सरवाळो थाय माटे एन आटा धरावती रिंगना लीधे अक्ष परना बिंदुए चुंबकीय क्षेत्र मोस्ट इम्पोर्टंट म्यू 0 एन आई आर स्क्वेर अहींया जस्ट एन आटा वडे गुणी नाखवाना अपॉन 2 आर स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर रेस टू 3/2। रेडी? जो एन आटा धरावती रिंग होय तो एन आटा धरावती रिंग के लूपना लीधे अक्ष पर एक्स अंतरे चुंबकीय क्षेत्रनी तीव्रता म्यू 0 एन आई आर स्क्वेर अपॉन 2 आर स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर रेस टू 3/2। हवे जुदा जुदा किस्साओ लेवाना छे। एमां किस्सो एक रिंगना केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी आ रिंग छे एन आटा धरावती ज रिंग छे पण अक्ष परनु बिंदु नहीं, एना केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। एनो मतलब x0 लई लेवाना। केंद्र परनु बिंदु એટલે x केवा 0। तो बी ऑफ केंद्र इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई आर स्क्वेर अपॉन 2 आर स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर पण एक्स केवा 0 कारण के केंद्र पर छे रेस टू 3/2। आने हूँ न लखूँ तो चाले यानी म्यू 0 एन आई आर स्क्वेर अपॉन 2 आर स्क्वेर रेस टू 3/2 એટલે ગુણાકારમાં 2 2 ગયા आर क्यूब થયા आर स्क्वेर गया तो अहीं कोण वधे मात्र आर एक वधे। रेडी? आर क्यूब है अहीं आर स्क्वेर है तो आर स्क्वेर गया तो छेद में कोण वधे आर। यानी मोस्ट इम्पोर्टंट केंद्र पर एन आटा धरावती रिंग होय लूप होय तो केंद्र पर म्यू 0 एन आई अपॉन 2 आर मोस्ट इम्पोर्टंट सूत्र। हाँ, एक ज आटो होय तो एक ज आटो तो एने
તો એક જ આંટા ધરાવતી રિંગ હોય તો કેન્દ્ર પર શું થાય? μ0I/2r થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ કિસ્સા નંબર 2, બીજો કિસ્સો. અક્ષ પર ખૂબ જ દૂરના બિંદુએ યાની x છે ખૂબ જ દૂરનું બિંદુ, p બિંદુ કેન્દ્રથી ખૂબ જ દૂર છે, યાની x બહુ વધારે છે, r ની સાપેક્ષે x બહુ જ વધારે છે. તો અહીંયા r ને હું અવગણું, અહીંયા x ને નહીં પણ તો હવે કોને અવગણવાનો થશે? r ને. તો શું થશે? b ખૂબ જ દૂરના બિંદુએ μ0 ni/r², r ને નહીં અવગણવાના, 2r² + x²⁵ માં r ને અવગણવાના. તો શું થશે? μ0 ni/r²/2x² ની 3/2 એટલે ગુણાકારમાં x³ માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ દૂરનું બિંદુ હોય તો μ0 ni/r²/2x³ કહી શકું. રેડી? નેક્સ્ટ કિસ્સા નંબર 3 લો. અક્ષ પર ત્રિજ્યા જેટલા અંતરે હોય, યાની x r જેટલું જ હોય, x કેટલું હોય? r જેટલું જ હોય, તો b = μ0 ni/r²/2 r² + x², પણ x² ને બદલે શું લખું? r²⁵ થાય, યાની μ0 ni/r²/2 r² + r² એટલે 2r², એની 3/2 યાની 2 ની પણ 3/2 અને r² ની 3/2, r³ વધી, r² ગયા એટલે એકલા r વધે, યાની μ0 ni/2 2⁻1 × 2⁵2 સરખા પદોની ઘાતોનો સરવાળો એટલે 3/2 + 1, 3 ને 2 5 ના છેદમાં 2 એટલે 2⁵2 ઇન્ટુ શું થશે? r. તો આ જુદા જુદા કિસ્સાઓ યાદ રાખવાના છે. ફરીથી એક વખત મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક બાયો-સાવરનો નિયમ ભણ્યા. બાયો-સાવરનો નિયમ એક સૂક્ષ્મ ખંડ આઈડિયલ વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત ખંડના લીધે r અંતરે આવેલા બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા μ0.4π I/dl×r સદિશ અપોન r³ અથવા μ0.4π I/dl×r કેરેટ. r કેરેટ એટલે શું થાય? તો કે સદિશ, એકમ સદિશ છે, સદિશના છેદમાં સદિશનું માન. તો μ0.4π I/dl×r કેરેટ અપોન r² અને μ0.4π I/dl/sin⁻r² આપણે જોઈ લીધું આખું. પરંતુ બાયો-સાવરના નિયમનો ઉપયોગ કરી વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત રિંગના લીધે અક્ષ પરના બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા આગળના લેક્ચરમાં આખી સાબિત કરી. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, એક્ઝામમાં પૂછાય એવું છે, અને નીટ JEE માટે આ સૂત્ર ઉપયોગી MCQ પણ આવી શકે. તો સૂત્ર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અક્ષ પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર μ0 I એક રિંગના લીધે μ0 I/r²/2 r² + x²⁵2 પણ n આંટા ધરાવતી રિંગ હોય તો ગુણાકારમાં n μ0 ni/r²/2 r² + x²⁵3 પરંતુ કેન્દ્ર પર હોય તો μ0 ni/2r મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, μ0 ni/2r. ખૂબ જ દૂરનું બિંદુ હોય તો μ0 ni/r²/2x³ અને ત્રિજ્યા જેટલા અંતરનું જ બિંદુ હોય તો μ0 ni/2⁵2 r થાય. નોટ ડાઉન કરી નાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે નવા ટોપિક ઉપર આવીએ. વિદ્યુત પ્રવાહ-ધારિત રિંગ અથવા લૂપના લીધે ઉદ્ભવતી ચુંબકીય ક્ષેત્રની રેખાઓ દર્શાવો. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે r ત્રિજ્યાની એક રિંગ છે. જો રિંગમાં I જેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ તો રિંગની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. પરંતુ એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા જાણવી હોય તો
જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમની મદદથી જાણી શકાય. યાની જમણા હાથની આંગળીઓને, સપોઝ કે આ એક રિંગ છે, તો જમણા હાથની આંગળીઓને પ્રવાહની દિશામાં ગોઠવું. આ રિંગમાં આ રીતે વિદ્યુત પ્રવાહ જાય તો પ્રવાહની દિશામાં આંગળીઓ રહે. અંગૂઠાની જે દિશા છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની, તો અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર કંઈક ઉપર તરફ દિશામાં, પરંતુ આ બાજુ તો અહીંયા જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે તો પ્રવાહ દિશામાં છે, અંગૂઠાની દિશા અથવા તો એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં, તો એની અંદર ચુંબકીય ક્ષેત્ર કંઈક આ દિશામાં હશે. તો રિંગના લીધે જો રિંગમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ તો એની અંદર ઉદ્ભવતી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ કંઈક આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે હશે. અને દિશા નક્કી કરવા માટે કયો નિયમ? જમણા હાથના અંગૂઠાના નિયમનો ઉપયોગ કરી શકે. નોટ ડાઉન કરી નાખો. નવા ટોપિક ઉપર આવીએ. એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ લખો અને સમજાવો. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. પહેલાં તો એમ્પિયર સર્કિટલના નિયમની જરૂર શા માટે? જેમ સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં, પહેલા ચેપ્ટરમાં ભણશું, સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં ગોસનો નિયમ છે અથવા ગાઉસનો નિયમ કે એ ગોસનો નિયમ એ કુલમના નિયમની એક રજૂઆત છે. કુલમનો નિયમ શું છે? F બરાબર કે Q1 Q2 અપોન R². પરંતુ જુદી જુદી જગ્યાએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાઓ મેળવવી હોય તો ગોસના નિયમનો ઉપયોગ કરીને મેળવી શકીએ. અને ગોસનો નિયમ શું છે? તો કે સંકલનમાં E.dl ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા Q અપોન એપ્સિલોન 0. અત્યારે યાદ રાખી લઈશું, આપણે આ ભણશું કે બંધ વક્ર પર, કોઈ બંધ વક્ર પર વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સંકલન એ બંધ વક્ર વડે ઘેરાયેલા વિદ્યુત ભારોનો બેઝિક સરવાળો અને શૂન્યાવકાશની પરમિટિવિટીના ગુણોત્તર બરાબર હોય. આ ગોસનો નિયમ છે. યાની જેમ સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં ગોસનો નિયમ એ કુલમના નિયમની એક રજૂઆત છે કે ગોસના નિયમની મદદથી આપણે જુદી જુદી આકાર માટે, જુદા જુદા વિદ્યુત ભારો માટે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા મેળવી શકીએ. એમ એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ ચુંબક શાસ્ત્રની અંદર એ બાયો સાવરના નિયમની રજૂઆત છે. યાની કે એમ્પિયર સર્કિટલના નિયમનો ઉપયોગ કરી આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતાઓ મેળવી શકીએ. યાની એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ શું છે? તો નિયમ લખતા પહેલા યાદ રાખશું, સંકલનમાં B.dl બંધ વક્ર પર ઇઝ ઇક્વલ ટુ μ0 ઇન્ટુ સિગ્મા I. યાની જેમ ગોસનો નિયમ છે એમ એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ છે. તો નિયમ આ રીતે લખશું કે બંધ વક્ર પર ચુંબકીય પ્રેરણનું રેખા સંકલન, બંધ વક્ર પર ચુંબકીય પ્રેરણનું રેખા સંકલન એ બંધ વક્ર વડે ઘેરાયેલા વિદ્યુત ભારોના બેઝિક સરવાળા અને શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટીના ગુણાકાર બરાબર હોય છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફરીથી, જેમ સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં ગોસનો નિયમ એ કુલમના નિયમની એક રજૂઆત છે અથવા ગોસના નિયમની મદદથી આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાઓ મેળવી શકીએ જુદા જુદા વિદ્યુત ભારોના લીધે, વિદ્યુત ભારોના તંત્રના લીધે. એ જ રીતે
એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ એ ચુંબક શાસ્ત્રની અંદર બાયો સાવરના નિયમની રજૂઆત છે, અથવા એમ્પિયર સર્કિટલના નિયમનો ઉપયોગ કરી અને આપણે જુદી જુદા આકાર, જુદા જુદા વિદ્યુત પ્રવાહો માટે, જુદા જુદા સોલેનોઇડ, ટોરોઇડ માટે ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા મેળવી શકીએ. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ પૂછાય તો આકૃતિ દોરશું, આ સૂત્ર લખશું અને વ્યાખ્યા શું એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ કે બંધ વક્ર પર ચુંબકીય પ્રેરણનું રેખા સંકલન એ બંધ વક્ર વડે ઘેરાયેલા વિદ્યુત પ્રવાહોના બેઝિક સરવાળા અને શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટીના ગુણાકાર બરાબર હોય છે. યાની કે અહીંયા જમણી બાજુ સિગ્મા આઈ છે એ બંધ વક્ર, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે 4 વિદ્યુત પ્રવાહ ધરિત તાર છે, તો ચારેયને લીધે આજુબાજુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થાય. પરંતુ જમણી બાજુ સિગ્મા આઈ કોને લેવાના? તો કે જે બંધ વક્ર લો, યાદ જ છે કે તમને ઈચ્છા પડે એવી આકારનું તમે લઈ શકો. આપણે આવો બંધ વક્ર લઈએ તો આ બંધ વક્ર વડે ઘેરાયેલા વિદ્યુત પ્રવાહોનો જ બેઝિક સરવાળો, જ્યારે ડાબી બાજુ જે ચુંબકીય પ્રેરણ છે એ ચુંબકીય પ્રેરણ એ બધાય તારના લીધે છે. રેડી? તો આ નોટ ડાઉન કરી નાખો. એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ આવડી ગયો કે બંધ વક્ર પર ચુંબકીય પ્રેરણનું રેખા સંકલન એ બંધ વક્ર વડે ઘેરાયેલા વિદ્યુત પ્રવાહોનો બેઝિક સરવાળો અને શૂન્યાવકાશની પરમિએબિલિટીના ગુણાકાર બરાબર. એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પરંતુ હવે એમ્પિયર સર્કિટલના નિયમની મદદથી અનંત લંબાઈના વિદ્યુત પ્રવાહધારિત તારના લીધે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, અને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક અનંત લંબાઈનો આઈ જેટલા વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કરતો એક તાર છે. તો એ તારના લીધે તારથી આર અંતરે આવેલ પી બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મેળવો. પરંતુ એમ્પિયર સર્કિટલના નિયમનો ઉપયોગ કરીને તો પછી અહીંયા કેન્દ્ર અને આર ત્રિજ્યાનું એક પ્રવાહધારિત લૂપ લઉં. જ્યારે એમ્પિયર સર્કિટલના નિયમનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે એક પ્રવાહધારિત લૂપ લેવાનું છે. એક પ્રવાહધારિત લૂપ લીધું. તો આ પ્રવાહધારિત લૂપ માટે એમ્પિયર સર્કિટલનો નિયમ શું કે સંકલનમાં બી ડોટ ડીએલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 સિગ્મા આઈ. જે જમણી બાજુ વિદ્યુત પ્રવાહનો બેઝિક સરવાળો એ બંધ વક્ર વડે ઘેરાયેલો વિદ્યુત પ્રવાહ જ છે, જ્યારે ચુંબકીય પ્રેરણ એ બધાયના લીધે ઉદ્ભવતું છે. યાની અહીંયા સંકલનમાં બી ડોટ ડીએલ એટલે બી ડીએલ કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 સિગ્મા આઈ, યાની કે આના વડે ઘેરાયેલો વિદ્યુત પ્રવાહ એક જ તાર છે એટલે આઈ, ખાલી આઈ જેટલો જ વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે એટલે આઈ. યાની કે સંકલનમાં બી ડીએલ કોસ થીટા થીટા 0. કેમ? તો કે આના લીધે ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર અને ખંડ બંને એક જ દિશામાં છે. તો અહીંયા ખંડ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બંને એક જ દિશામાં છે, તો થીટા 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 આઈ. કોસ 0 કેવા? 1. યાની બી કેવા? અચળ સંકલનની બહાર સંકલનમાં ડીએલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? મ્યુ 0 આઈ. યાની સંકલનમાં ડીએલ, યાની આ ડીએલ 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 જેવા ખંડોનો સરવાળો કરું તો એ આર ત્રિજ્યાનો પરિઘ થયો, આર ત્રિજ્યાના વર્તુળનો પરિઘ થયો, અને કેટલો થાય? 2πr ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ 0 આઈ. આપણે શું મેળવવું? ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા બી ને કરતા બનાવો તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? મ્યુ 0 આઈ અપોન 2πr. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર અનંત લંબાઈના તારના લીધે તારથી આર અંતરે, પછી ગમે ત્યાંથી લઉં, ગમે ત્યાંથી આર અંતરે લઉં, તારથી આર અંતરે આવેલા બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા મ્યુ 0 આઈ અપોન 2πr. યાની કે ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા એ અંતરના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં, યાની દૂર જતા જાવ એમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઘટતું જાય, પરંતુ વિદ્યુત પ્રવાહના સમપ્રમાણમાં. નોટ ડાઉન કરી લાગજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.